औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अज जो कुछ इंडिया की राजधानी दे विच जो कुछ अज होया उहदी गूंज जिहड़ी है वो सिर्फ भारत दे विच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे विच जिथे जिथे भी सिख वसदा है उत्थे उहदी महसूस उन्होंने किया गया। और कुछ जगह के उत्ते मैं इनू सियासी नहीं बनाना चाहता, इस वास्ते मैं सिर्फ इन्ना ही आखांगा कि कुछ हल्कियां दे विच जिहड़ा वो 84 का भी जिक्र होया कि जिहड़ा निशान साहब का लाल किले ते लहराया जाना वो जिहड़े जो उहदे माने ने या जो उहदे असरात हैं वो इंडिया की सियासत के उत्ते किस तरह होंगे मुरतब, ये आने वाला वेला दसेगा। सब तो मैं ज़रा एक होर चीज़ के उत्ते ज़रा कर दिया कि बुनियादी तौर पर अज जो निशान साहब जो लहराया गया तो उहदे नाल ही जिहड़ी एक किसान तंजीमां दी जिहड़ी एक इतिहाद है उन्हां दा भी झंडा जिहड़ा है वो लहराया गया लाल किले के उत्ते। तो उहदे उत्ते एक डिसइनफॉर्मेशन जिहड़ी है मैं उहदे ते काफ़ी सारे दोस्तों उस टाइम जिहड़े कि पाकिस्तानी टीवी चैनल वड्डे वड्डे अफसर हैं तो मैं माड़े जे बंदे ने मैं उन्होंने मैसेज करके मैं उन्होंने कहा कि यार खबर रखवाओ कि की करन लगे हो तुसी, क्योंकि दुश्मन साडा है, दुश्मन तो असी उहदे ते साडा नहीं है मामला कि साडा कोई उहदे ते असी उन्होंने कोई फेवर दे रहे हैं या असी उन्होंने कोई सपोर्ट कर रहे हैं। इस मामले के उत्ते असी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सहाफत के जोड़े असूल ने और इखलाकियात ने और जड़ियाँ इकदार और रवायात ने जिन्हों का मैं बार बार रोना वा कि उन्होंने लैके अगर वेखने आसी तो वो खबर जी सिरे तो गलत होंगी है हो जाती है। उहदे विच ये सी कि खबर जी चल गई और उस शाम तक चलती रही, शाम तक जाके फिर कुछ चैनलों ने उन्होंने ठीक किया और वो ये सी कि जी खालिस्तान का झंडा लहरा दिता गया। वो खालिस्तान का झंडा नहीं है। साढ़े जिहड़े ने माशाअल्लाह बहुत लखां रुपया की तनख्वाहां तो लखां दी जिहड़ियां ने वो अलाउंसिस और दूसरियां अमरात लेंदे ने डायरैक्टर न्यूज़ साहबान ने या दूसरे वड्डे वड्डे जिहड़े बहुत तुरम खान किस्म दी चीज़ां ने, तोप चीज़ां ने, तो वो उन्होंने फ़र्क का पता नहीं है। निशान साहब असल दे विच सिख धर्म दे विच उहदा बहुत ज़्यादा जिहड़ा है अदब और एहतराम है। और निशान साहब जिथे भी जिहड़ा सिखां दे जिहड़ा कंट्रोल्ड एरिया होएगा उत्थे जिहड़ा है या जिथे अमलदारी उन्हां दी होएगी या रियासत उन्हां दी या जो जिहड़ा भी उन्हां दा अपना एरिया है उत्थे निशान साहब तो उच्चा जिहड़ा है कोई झंडा जिहड़ा है वो नहीं लहराया जा सकता। ये एक जिहड़ा सिख जिहड़ा है वो उहदा जिहड़ा एक उहदा धर्म है, सो असी उहदा एहतराम करते हैं। सो सब तो उत्ते इस वास्ते जिहड़ा सी फिर वो जिहड़ा सी सब तो उच्चा जिहड़ा सब तो उत्ते लहराया गया वो निशान साहब सी। निशान साहब तो फिर थल्ले चुके उस उत्ते जिहड़ा है जिवें मैं अर्ज़ कर चुकिया हाँ कि नहीं लहराया जा सकता कोई भी होर झंडा निशान साहब जिथे होएगा उहदे तो उत्ते। तो इस वास्ते फिर उत्ते निशान साहब के थल्ले जिहड़ा है वो किसान तंजीमां का झंडा लहराया गया। लेकिन निशान साहब का भी लहराया जाना वो एक अपने अंदर बहुत वड्डा वाक़या सी। अगर वो इनू खालिस्तान दे नाल जोड़ना जिहड़ा है वो मुनासिब नहीं है और उन्हां दी अकलां ने इन्ना काम ही नहीं किया और उन्होंने इन्नी भी अकल समझ नहीं है
कि इंडिया के अंदर जिहड़ा है खालिस्तान का झंडा रखना जिहड़ा है कानूनन जुर्म है। ये पूरे इंडिया के अंदर जिहड़ा है ये टाडा एक्ट के तहत ये जिहड़ा है ये जुर्म काबिले यानी कि नाकाबिले ज़मानत ये ऐसा जुर्म है जिहड़ा दहशतगर्दी के अंदर आता है। और तुसीं उन्हां दा ज़रा कानून चुक के पढ़ लो, थोड़ी जी मेहनत कर लिया करो यार, तो वो पढ़ लो ज़रा उन्होंने, तो तुहानूं पता लगेगा कि वो इस किस्म का कोई भी लिटरेचर रखना या झंडा रखना वो उन्हां दे उहदे च जुर्म है। हाँ सिमिलैरिटी है लेकिन सिमिलैरिटी जिहड़ी है वो चूँकि निशान साहब नूं ही जिहड़ा है सुपीरियर मन्निया जाता है सिख धर्म दे विच, लिहाजा जी निशान साहब जिहड़ा है वो सुपीरियर है। इस वास्ते जिहड़ा इनिशियल एक जिहड़ा झंडा जिहड़ा बनाया गया सी खालिस्तान वास्ते जिहड़ा सी एक डिज़ाइन किया गया, तो वो निशान साहब के उत्ते ही जिहड़ा सी पहली बारी जिहड़ा लिखिया गया सी खालिस्तान, तो वो निशान साहब के उत्ते ही लिखिया गया सी खालिस्तान। सो इस वास्ते यानी कि असीं इस तो नहीं कह सकते कि निशान साहब ते लिखिया गया सी, लेकिन निशान साहब दा ही एक जिहड़ा आम एक साइज़ का जिहड़ा एक छोटा बना के उन्होंने छोटा एक बना के झंडा तो उहदे उत्ते जिहड़ा सी वो लिखिया गया सी। बाद च उहदे रंग भी बदलते रहे हैं। फिर इहदे विच सिक्खी दे विच रंगां दा जिहड़ा कमाल है वो भी नहीं पता साडे बहुत सारे बेलियां नूं। सो इहदे ते रिसर्च की लोड़ है, वो इहदे ते रिसर्च करन कि किहड़ा रंग जिहड़ा है वो किहदी जिहड़ा है वो करदा है नुमाइंदगी करदा है। काला रंग किहदी नुमाइंदगी करदा है, गेरवी किहदी नुमाइंदगी करदा है, जिहड़े लाइट कलर हैं वो किहदी नुमाइंदगी करते हैं, लाइट जिहड़े पगड़ी बन्नदे हैं साडे सिख सरदार वीर तो वो किहदी नुमाइंदगी करते हैं, और डार्क कलर जिहड़े हैं वो किहदी नुमाइंदगी करते हैं गूढ़े रंग, और जिहड़ा खास तौर पर काला रंग है वो किहदी नुमाइंदगी करता है। ये ज़रा थोड़ी जी रिसर्च आप भी कर लो, थोड़ा जी मेहनत आप भी कर लो, सारी मेहनत मेरे को ना कराया करो। सो गुजारिश ये है कि वो एक गलत खबर ये जिहड़े साहब की जिहड़ी अखलाकियात सन और वो उन्हां दे खिलाफ सी, तो इस वास्ते मैं वो फिर फौरी तौर पर जोड़ा कुछ दोस्तों को करैक्शन लिए मैं मैसेज किया कि यार ये जोड़ा ये करैक्शन भी कर लो, ये निशान साहब है, ये खालिस्तान का झंडा नहीं है। चूँकि वो एक 2 महीनों तो बैठे हैं वो 3 जोड़े रस्ते हैं दिल्ली के अंदर दाखले दे, तो उन्होंने बाहर वो बाल बच्चों के नाल ठंड दे विच इन्नी ठंड दे विच वो बैठे हैं। और पूरे इस दौरान मैं उन्होंने बिल्कुल सलूट करना वा उन्होंने हिम्मत नूं कि इस पूरे अरसे के दौरान जिन्ना अरसा उत्थे रहन वो अपना सारा जिहड़ा है वो लंगर पानी नाल लैके वो टुरेन, और जिहड़े मुज़ाकरात भी हुंदे रहन सरकार के लोगों के नाल, उहदे विच उन्होंने सरकारी कोई चीज़ ना कोई खाधी है ना पीती है, बल्कि वो अपना खाण पीण दीयां भी चीज़ां नाल अपनियां लैके जांदे रहन उहदे अपना मुज़ाकरात दे विच भी। हुण ये मामला इत्थे तक पहुँचा क्यों है? कल रात तक जिहड़ा सी है जिहड़ी अपने इंडिया दे मैं कुछ देखे हैं उन्हां वैबसाइटां, क्योंकि साढ़े ते चैनल तो वो इंडियन नहीं चलदे, कुछ वैबसाइटां मैं देखियां उन्हां दे मुताबिक ये है कि कल रात तक जिहड़ा सी वो किसी हद तक इन्हां दे एक चीज़ तय हो गई सी, और वो ये सी कि कुछ कदम जिहड़े सन वो जिहड़े किसान हैं उन्होंने वापस ले ले सन, हट गए सन, तो कुछ सरकार नूं हटना पिया सी। तो मुज़ाकरात च ही हुंदा ते उहदे विच ये होया सी कि एक मैनूं तो कभी वीज़ा ही नहीं देंदे, मैं तो एक बार प्रैस क्लब का टूर जा रहा सी लाहौर प्रैस क्लब का, तो मेरा जिहड़ा सी वो गया सी ते मेरा तो वीज़ा इंडिया ने रिजैक्ट कर दिता, मैं तो अज तक नहीं गया हाँ कभी, लेकिन जिहड़े दोस्त गए हैं उन्होंने वो भी दसते हैं, और उन्होंने अज मीडिया के उत्ते भी देखा कि एक पूरे दिल्ली नूं जिहड़ा है सर्कल कर दी है
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇਹ ਤੈਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਲੇਟ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਬਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ MP ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਰੰਟਮੈਨ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਨ, ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੌਮ ਜਮਹੂਰੀਆ ਵੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਵਾਨ ਸਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਲਾਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਤਲਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰਈ ਕਵਾਨੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਈ ਕਵਾਨੀਨ ਕੀ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੀਖਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ, ਇਹ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਸੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਰਾਡਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰੈਕੋਡਿਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂਬ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੇਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖੋਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਿ BBC ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਡਸ ਬੀਜ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਹਨ ਕਸਟਮ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ। ਨੰਬਰ 3 ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਜ਼ਰਾ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਾਦ ਰਕਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਸਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 37,000 ਏਕੜ ਦਾ ਫਿਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 37,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ?
ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਨਸ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਸ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ 3 ਕੋਨਿਆਂ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕੋਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਲ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਪਤ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਾਰਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 2 ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਾਵਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਨ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰਈ ਆਲਾਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਇਤਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਰਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਸਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਧਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
अगर ये गेट ऑफ इंडिया ते इन्होंने धरना दे दिता तो फिर वो उठाना जिहड़ा है वो बहुत मुश्किल ही नहीं, वो नामुमकिन हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर तो उत्ते ये है कि ये धरना सिर्फ दिल्ली की हद तक अज नहीं सीगा, ये पूरे इंडिया के सारे वड्डे शहरों के कॉल हैगी सी, और सारे वड्डे शहरों के मुंबई के भी होया और होर भी वड्डे शहरों के होए। ਹੁਣ ਅੱਜ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। तो फिर असी पार्लीमेंट का घेराव जोड़ा वो असी उस वक्त तक रखा जो तक वो मुतनाज़ा जोड़े ज़राई कवानीन जोड़े हैं वो वापस नहीं ले जाते। ये उही माशी जी है मैं बार बार जिदा जिक्र करना वा, जिदे ते बार बार मैं चीखना चिल्लाना वा, जी समझ नहीं लोगों को आती पई कि मुआशी दहशतगर्दी की है कि खुराक और ज़राअत पानी ये दो चीज़ां हैं, टारगेट है जोड़ा प्राइम टारगेट है इस टाइम दुनिया दियां तमाम जितनियां वड्डियां कारपोरेशनस हैं उन्हों का जोड़ा प्राइम टारगेट है इस टाइम वो है पानी और खुराक के उत्ते कंट्रोल। क्योंकि दुनिया दे विच ये चीज़ है वाहिद दो चीज़ां ऐसियां हैं कि जिहदे विच जिन्हां दी कदी ना तलब ख़त्म हो सकती है और ना मुनाफा ख़त्म। अगर तलब नहीं ख़त्म होएगी, मार्केट ख़त्म नहीं होएगी और ना एक मुकणगियां ना इंसान मुकेगा तो मुकणगियां। ये तो जो तक इंसान इस दुनिया के है वे उदों तक इन्हां दी लोड़ रहनी है। सो ये फॉर एवर का मुनाफा है। तेल दूसरिया चीज़ां वो ख़त्म होने वालियां, ख़त्म हो जानियां एक दिन, लेकिन ये जिहड़ा है ये ऐसा मुनाफा है जिन्हों ये जोंकां जिहड़ियां हैं खून चूसण वाले जिहड़े जोंकां हैं, ये जिहड़े गिद्ध हैं, ये पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जिहड़े जिन्होंने असी वड्डियां वड्डियां जिहड़ियां कारपोरेशनस जिहड़ियां हैं ये इंसानियत नूं और इंसान नूं चमड़ना चाहदियां ने फॉर एवर। और बहुत सारे मुल्कों च ऑलरेडी वो काम ये कर रही ने, उत्थे ऑलरेडी हो रहा है, पहले ही हो रहा। हुण वो जिहड़े मुल्क बच गए ने, जिहड़े साडे वगैरह कोई मुल्क रह गए ने दुनिया दे विच, हुण उन्हां नूं जिहड़ा है वो उहदे ते लियाना चाहते हैं। मैं जिवें पहले अर्ज़ किया कि वो एक जिहड़ा दौर सी जिहड़ा कैपिटलिज्म दा सी वो हुण आ गया दूसरे फेस दे विच आ गया है और वो आ गया कंज्यूमरिज्म। हुण कंज्यूमरिज्म दे विच जिहड़ा है वो इंसान एक जिहड़ा है वो चीज़ है, एक शै है, वो कोई वजूद वो नहीं है बतौर इंसान। वो एक मैनूं लफज इस्तेमाल फिर अंग्रेज़ी दे करना पेगा कि वो एक कमोडिटी है तो उन्हें कमोडिटी के तौर पर ही लिया जाता है। सो यानी कि ये जिहड़ा कंज्यूमरिज्म जिहड़ा है तो ये असी हुण ये सारे तो जिहड़ा वड्डा मसला है वो ये है कि ये तो बहुत वड्डी जिम्मेदारी आयद होंदी है। वो होंदी है दुनिया के वड्डे मुल्कों की और अक़वाम मुतहदा अगर वो वाकया ही उहदा जिहड़ा रोल और जिहड़ा चार्टर जिहड़ा वो अपना लैके बैठी है, अगर वो वाकई उहदा कोई वो असल दे विच भी उहदा कोई वजूद है वे तो ये उहदी जिम्मेदारी है कि वो इन्हां खून अशाम जिहड़े हैं दरिंदे इन्हां कोलों जिहड़ा वो इंसानां नूं और इंसानियत नूं बचावे। बाकी जिहड़ा मामला है कि असी इहदे उत्ते मैं पहले भी बेशुमार मरतबा जिहड़े ने वो हवाले जिहड़े ने वो दे चुकिया मैं इसके उत्ते कि मुख्तलिफ मुल्कों के विच जिहड़ा है इन्होंने किस तरह जिहड़े ने वो किहड़े टेक्निक्स इस्तेमाल कीतियां हैं और ये तजुर्बात कई जिहड़े लतीनी अमरीकी मुल्क ने उन्हां दे विच तजुर्बात जिहड़े ने उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दियांगा उनका लिंक कि उत्थे तजुर्बात पानी के उत्ते किए गए सन कि पानी जिहड़ा है वो कि अपना पूरा दा पूरा जिहड़ा पानी वो बेच दिता
एक कारपोरेशन के तजर्बाती तौर पर वो एक हुकूमत करप्ट हुकूमत नाल मिल के उहदे कोलों खरीद लिया। तो उहदे उत्ते कहने कि बारिश तक का पानी जिहड़ा है वो उस कंपनी की मलकीयत करार दे दिता गया। तो उहदे उन्होंने सिर्फ एक तजर्बे के तौर पर लिया सी, उन्होंने पता सी कि रिएक्शन आएगा और वो 6 महीने दे विच वापस लै लिया। लेकिन एक्सपैरीमेंट उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट एक्सपैरीमेंट ते कीती सी, तजर्बे के उत्ते कीती सी। उस तो बाद जिहड़ा सी फिर अगे मामला चल पे। उस तो बाद फिर जिहड़े हुण सीड्स का बीजां का मसला आ रहा है, F1 ये वो फलां फलां फलां, हुण ऐसे बीज जिहड़े आ रहे हैं कि जिहड़े तुहानूं एक बारी तुहाडा जिहड़ा है वो तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो और वो दूसरी बारी जिहड़ा है वो तुसीं अगर लगाओगे तो पौधा अगर उग भी आएगा लेकिन वो फल नहीं देगा। लिहाजा बीज बेकार है, तुसीं उन्हें बीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब साड़ी देसी कणक है, साड़ी देसी मक्की है, साढ़े जिहड़े हैं इस तरह के जिन्नियां भी साड़ियां अपनियां फसलां हैं जिहड़े असीं अपने बीज आप असीं उहदे करने अपने रखने उन्होंने असीं फिर वो अफ्रीकन कई मुल्कों के भी होया कि उन्होंने कानून जुर्म करार दिता गया कि जी वो बीज वास्ते भी नहीं रख सकते अपने घरों के विच, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस करार दे दिता गया। सो असीं हुण उस दौर दे विच जिहड़ा है ना वो दाखिल होने पे। तो ये जिहड़ी है ये अज जिहड़ा जो कुछ होया है ये जिहड़ा ये मैं जिवें पहले अर्ज किया है कि ये बहुत ज़्यादा ये तो एक है वे एक सोशल और इकनॉमिकल पहलू है। लेकिन इंडियन जिहड़ी है सियासत उहदे उत्ते ये बहुत ज़्यादा जिहड़े हैं गहरे और बड़े देर पास रात होणगे और आने वाला वेला जिहड़ा है वो दसेगा कि ये जिहड़ा ये कोई मैं बस मेरी कुछ चीज़ां कुछ वजह ने जिहदी वजह तो मेरी ज़रा थोड़ा जिहा मैं जुबान बड़ा एहतियात नाल मैं बोलना वा पिया। मैं बहुत सारी चीज़ां मैं नहीं कहना चाह रहा कि ये एक सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिकली जिहड़ा एक निशान साहब दा लाल किले ते लहराया जाना इन्हें जिहड़ा एक लर्जा तारी किया है ना, एक जिवें पूरा जलजला एक आया है इकतदार दे दीवाना दे विच और मोदी सरकार नूं जिहड़ा इन्हें जड़ां तो हिलाया है उहदा अंदाज़ा नहीं असीं कर सकते। उहदा असीं इत्थे बैठ के जिहड़ा है वो असीं अंदाज़ा जिहड़ा है वो बिल्कुल नहीं कर सकते कि इहदे जिहड़े हैं वो किस कदर इहदे गहरे असर और नकूश जिहड़े हैं वो ये वाक़या अपने जिहड़े वो छड्डेगा और वो इंडियन दी भारत की जिहड़ी है जिहड़ी सियासी तारीख है उहदे उत्ते भी उहदे अनमिट जिहड़े हैं वो निशान जिहड़े हैं वो रहणगे। इस तो इलावा कंज्यूमर की जिहड़ी मैं गल कर रहा सा कि एक जिहड़ा दौर है वो असी वो ठीक है जागीरदारी नूं ख़त्म करता या दूसरी चीज़ों नूं ख़त्म कर देता, लेकिन एक चीज़ है भी कि गुलामी जिहड़ी है वो इंसान दी जिस्मानी है और वो जिस्मानी नूं जिहड़ा है वो तो कबूल शायद इंसान कर लैंदा है और उहदे लई वो लड़दा भी है, जदोजहद भी करता है, लेकिन उहदी सोच जिहड़ी है वो आज़ाद हुंदी है। मैनू एक फलसफी का कॉल याद आ रहा है, उन्हें अपनी कैद के दौरान लिखा सी कि उन्हें कहा सी तू मैनू मेरे जिसम नूं गालबन जबरान दा है कि उन्हें कहा तुसी मेरे जिसम नूं कैद कर सकते हो लेकिन मेरी रूह नूं कैद नहीं, मेरी सोचां नूं कैद तुसी नहीं कर सकते। बदकिस्मती दे नाल हुण असी उस जमाने दे विच हाँ जिथे सोचां नूं कैद किया जा रहा है। जिसम आज़ाद हैं, असी समझने असी आज़ाद हाँ, असी आज़ाद नहीं हाँ। असी जिहड़ा है जिस किस्म की गुलामी जिहड़ी है असी इस टाइम जिहड़ी है फेस कर रहे हैं वो गुलामी जिहड़ी है उस जिस्मानी गुलामी दे नालों मैं कहना कई हज़ार गुणा वो ज़्यादा सख्त ते ज़्यादा तकलीफ दे और ज़्यादा ख़तरनाक है। सो इस वास्ते इस ज़हनी गुलामी को निजात हासिल करना भी जिहड़ा है वो बहुत ज़रूरी है।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਸੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਕਤ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੀਖਦਾ ਵਾਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚਿਲਾਨਾ ਵਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਾਬ ਖੁਦਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇਬੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਸਤਿਆਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦ ਲਵੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਛੱਪੜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਛੱਪੜ ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੌਫਨਾਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਓ ਭਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਦੇਸੀ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਾਲੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਸਟਡ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਹੱਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਫਰੂਕਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
तो अज ਲਈ इन्ना ही, मैं ਇਹਨੂੰ जारी रखांगे इस मौजू ਨੂੰ। तो मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्रगुजार हाँ, तुम मैंने इन्नी देर बर्दाश्त कर दो। तो अज ਲਈ इन्ना ही, इजाज़त चाहवागा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हाफ़िज़।